One of the things which I found in churches we are very good in evangelism till baptism is too good. Where do churches miss? Discipleship is hard. பெத்து போறது ஈஸி, குழந்தை வளர்க்கறது கஷ்டம். கேப்ரியல் தாமஸ் ராஜனோட லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்க. மென்ஸ் ஃபெலோஷிப், விமென்ஸ் ஃபெலோஷிப், டிவோர்ஸ்ட் விமன் ஃபெலோஷிப், எங்கேஜ் ஆகி மேரேஜ் ஆக போறவங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு ஃபெலோஷிப், டீன்ஸ் ஃபெலோஷிப், சில்ட்ரன்ஸ் ஃபெலோஷிப், யூத் ஃபெலோஷிப், டே லேபரர்ஸ் ஃபெலோஷிப். இவ்வளோ கேர் எடுத்து ஒருத்தனும் ஏன் அப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்னா பிகாஸ் தே ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் நீட்ஸ். கரெக்ட். ஸ்கூலுக்கு நம்ம போகும்போது மார்னிங் அந்த அசம்பிளின்னு ஒன்று இருக்கும். முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வீட்டுக்கு வர மாட்டோம், ஒவ்வொரு கிளாஸ் அனுப்புவாங்க. உங்களுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கிளாஸ். நிறைய டைம் சண்டே சர்ச் அசம்பிளி முடிச்சு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க. உங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்ன, உங்க காலிங் என்ன. The way you're describing discipleship is kind of foreign to how I see people usually like interact with church. When you discipleship பண்ணும்போது they stay in your house, they know the situations at home and they know exactly who I am. vulnerable இருக்கும். அந்த மெஸ்ஸினஸ்லயே நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் discipleship. சண்டே ஈஸி ஜாப், ப்ரீச் பண்ணிட்டு ஆமென் சொல்லிட்டு போறது. I don't feel accomplished doing a great service on a Sunday. Sunday church முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு 12 மணிக்கு சர்வீஸ் முடியும். Till night 9 we hang out with different people and spend time, invest with them, cry with them, journey with them. I feel after that is only the church begins. If you are someone like me who speaks Tamil but doesn't read Tamil, but you always wanted to read the Bible in Tamil, then the Tanglish Bible is absolutely for you. The Tanglish Bible is a Romanized version of the Bible, meaning the Bible is still in Tamil but it's written in English, so hence the name Tanglish Bible. This is really great when you're reading through the Bible in English or any other language for that reason and are struggling to understand the meaning of a passage because you don't speak that language. Now you don't have to worry about that if you have the Tanglish Bible. So if you want to grab one, check out the link in the description and use code PM10 at checkout for 10% off. That is PM10 for 10% off at checkout. Now back to the video. So like a community gathering together to become more like Jesus. That's the ultimate goal. Church is a equipping center. Okay. Church is a place where the ultimate goal of every born again believer, the ultimate goal of church should make everybody to become like Christ. That's why the community plays a major role. So that's what's called discipleship. Correct. Right? Yeah. So the church, like you said, is becoming more like Jesus. Yeah. That is why we have discipleship. Yeah. So given the definition of church, that it's a community, how would you go about discipleship? Yeah, so one of the things which I found in churches we are very good in evangelism till baptism is too good. Very good presentation, nice 3-day cruise and everything. குழந்தை பெற்று போட்டதுக்கு அப்புறமா வளர்க்குறதுக்கு தகப்பன் இருக்க மாட்டாங்க. So as Paul says, we have thousands of teachers but not much spiritual fathers. So சர்ச்சில் இந்த டிசைபிள்ஷிப் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டமோ ஒரு எம்ஃபசிஸ் ரொம்ப கம்மி. பிகாஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மெஸ்ஸி அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி சூப்பர் ஹார்ட். அப்போ டிசைபிள்ஷிப், அப்போ பால் சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு கிறிஸ்து உருவாகும் வரை நான் கர்ப்பவேதனைப்படுகிறேன்றார். ஸோ இயேசு பிறக்கிறது பிரச்சனை இல்லை, உருவாகணும். The Christ formation takes a journey. It's not overnight thing should happen. அப்போ every church should do discipleship. I mean, இது என்னோட a church doesn't do discipleship and they really need to rethink what we are doing in church. இந்த discipleship மாடல் ஒர்க் ஆகிட்டு வேறு என்ன ஒர்க் ஆகுதுன்னு கேட்கணும், தூக்கி போடக்கூடாது. Okay, how do you go about discipleship at City Rock? Yeah, so for us, from day one, we had about 5 to 6 people were there. Okay. Churchல மொத்தம் 5 பேர், 5லேருந்து 10 பேர் இருந்தாங்க. அதான் மொத்தம் சர்ச் அவ்வளோதான் இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 இயர் அவ்வளோதான் இருந்தாங்க. அது பாஸ்டரோட சேர்த்து 5 பேரா? ஆமாம் என்னோட சேர்த்து 5 பேர் தான். சில டைம் நான் மிஷன் போய்ட்டு 3 பேர் தான் இருப்பாங்க சர்ச்சில். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோன்னா, டியூஸ்டே ஒரு காலேஜ் போவேன். அந்த பையனோட ஃபுல் டே ஸ்பெண்ட் டைம் வித் அவனோட போய் சாப்பிட்றது, அவங்க ஹாஸ்டலில் தங்குறது, கூடவே இருந்து என்கிட்டையும் காசு இருக்காது, அந்த பையன்ட்டையும் காசு இருக்காது. ஒரு டீ வாங்கி 1/2 ஷேர் பண்ணிவிட்டு ஐ வில் பி லைக் வித் தெம். தட்ஸ் பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அவர் சர்ச் பண்ணுவேன். அப்புறம் ஃப்ரைடே நைட் என்ன சொல்ல, லெட்ஸ் மீட். எங்களுக்கு இடமே கிடையாது, சர்ச் கடன் கிடையாதுமே கிடையாது. பீச்சுக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு பீச்சில் 4-5 பேர் சேர்ந்து ஜாம் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பைக் தான் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தர் ஷட்டில் அடிச்சுட்டு ஒரு நைட்டில் 10 மணிக்கு ஆரம்பித்து ஒரு 12 மணிக்கு ஜாம் பண்ணுவோம். முடிச்சதுக்கப்புறம் மாற்றி கலாச்சிப்போம். அந்த வீக் எப்படி போச்சு, இவனை கலாக்குது, அது தட் மோட்ஸ் நிறைய அந்த ஜெல்லிங் வில் ஹேப்பன் தட் டைம். அப்புறம் கரெக்டாக 10 ரூபா 5 ரூபா போட்டு யூ ஆல் கோ ஃபார் சம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் போய் சாப்பிட்டுட்டு திரும்பியும் சாட்டர்டே ப்ராக்டிஸ்க்கு போகும்போது
அப்போ சின்ன ஆம்ப்ளிஃபைல எடுத்து ஒரு இடத்துக்கு போய்ட்டு வீட்டில் போய்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லிட்டரலி டூயிங் லைஃப் வித் தெம் இஸ் கால்ட் டிசைபிள்ஷிப். அதுக்கப்புறம் சம்டைம்ஸ் ஆட்டுமே காசு இல்லாட்டி யார்கிட்ட போய் சாப்பிட போகலாம், அங்கே போய் சாப்பிட போகுது. ஸோ யூ லிவ் எப்படி இயேசு வந்து கல்யாணத்துக்கும் போனார், சாகுட்டுக்கும் போனார், ஜபத்துக்கும் கூப்பிட்டு போனார். He didn't seldom come for a classroom teaching and go on. Discipleship is doing life together. ஸோ அப்போ இங்கே சர்ச்சில் என்ன பண்ணுவோம்னா, நவ் வாட் வி ஹேவ் இஸ் வி ஹாவ் அட்டண்டன்ஸ் ஷீட் இருக்கும் சர்ச், வி ஹாவ் அ மினிஸ்ட்ரி டீம். எவ்ரி 3 months வி evaluate a சர்ச். ஒருத்தன் வந்து இப்போ வந்து 3 மாதம் கண்டினியூஸாக ரெகுலராக வந்துட்டான், லீவ் போடாமல் வந்துட்டான். அவனுக்கு இப்போ என்ன நெக்ஸ்ட் என்னது இப்போ? தென் வி பிக் தோஸ் நேம்ஸ். தென் வி வில் சே கேன் வி ஹாவ் அ கான்வர்சேஷன். அப்போ அவனுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஆள் மென்டர் கொடுத்துட்டு திஸ் கை வில் மென்டர் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 6 months. அது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சண்டே சர்ச் முடிச்சோன்னா வாங்க லஞ்சுக்கு போகலாம், மென்டர் கூப்பிட்டு போவாங்க. அப்புறம் ஃப்ரைடே நைட் வாங்க மூவிக்கு போகலாம், தென் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க. ஸோ இட் வில் பி அ ஆன்கோயிங் ஜேர்னி ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ். அது ஓகே. ஸோ டிசைபிள்ஷிப் வந்து சர்ச்சுக்கு வர்றது மட்டும் கிடையாது, அவங்களுக்கு கிறிஸ்துவ உருவாக்கணும். So doing life with them and showing what it means to be a Christian. Is that how you would define discipleship? We aim to show Christ. Okay. But I'm not perfect. Okay. Discipleship பண்ணும்போது என்னுடைய கொடுமையான நேச்சர் என் டிசைபிளுக்கும் தெரிஞ்சிடும். இந்த 2 பேருமே மெஸ்ஸி பீப்புள் தான். அது நானுக்கும் கோவம் வரும், அவனும் கோவப்படுவான். இந்த ஹோல் ஜேர்னியில் வந்து பர்ஃபெக்ஷன் காமிக்க முடியாது. இருந்தாலும் நானும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறப்பா, நீனும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறப்பா, சேர்ந்து நம்ம வளர்ந்து போகலான்றது தான் அந்த ஹோல் ஜேர்னி. வென் யூ டிசைபிள்ஷிப் பண்ணும்போது தே ஸ்டே இன் யுவர் ஹவுஸ், தே நோ த சிச்சுவேஷன்ஸ் அட் ஹோம் அண்ட் தே நோ எக்ஸாக்ட்லி ஹூ ஐ ஆம், ஹவ் ஐம் ட்ரீட்டிங். வல்னரபுளாக இருக்கும் அது. ஸோ அதுலேயும் அந்த மெஸ்ஸினஸ்லேயும் நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் டிசைபிள்ஷிப். சண்டே வந்து ஈஸி ஜாப், ப்ரீச் பண்ணிட்டு ஆமேன்னு சொல்லிட்டு போகிறது வந்து. ஸோ ஐ எம் நாட் எய்மிங் ஃபார் தட். For me, Sunday 2 hours is just a teaser, and I give importance, but I don't feel accomplished doing a great service on a Sunday. எனக்கு சண்டே சர்ச் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நாங்கள் ஒரு 12 மணிக்கு சர்வீஸ் முடியும். Till night 9 we hang out with different people and spend time, invest with them, cry with them, journey with them. I feel after that is only the church begins. அதனால நீங்கள் பிஃபோர் ஃபெலோஷிப் ஆஃப்டர் ஃபெலோஷிப் இருக்கும். அது the way you are describing discipleship is like நான் இப்போ சாப்பிடும் போது சொல்லிட்டு இருந்தேன், I am not plugged into like a proper church. So all of the criticisms that I make about church and the observations I make about church are like just observations that I make from like just watching people go to church and all of that. And from what you're saying and from what I know, the way you're describing discipleship is kind of foreign to how I see people usually like interact with church. So நான் என்ன யோசிப்பேன்னா, இப்போ நான் போன வாரம் வந்து கேப்ரியல் தாமஸ் ராஜனுடைய லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போ நம்ம இதை பற்றி பேசணும். அப்போ அவர் ஒன்று சொன்னார், அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பித்தாங்க. ஆரம்பிக்கும் போது ஃபெலோஷிப்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். மென்ஸ் ஃபெலோஷிப், விமென்ஸ் ஃபெலோஷிப், டிவோர்ஸ்ட் விமன் ஃபெலோஷிப், விமன் இது எங்கேஜ் ஆகி மேரேஜ் ஆக போகிறவங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு ஃபெலோஷிப், டீன்ஸ் ஃபெலோஷிப், சில்ட்ரன்ஸ் ஃபெலோஷிப், அதுக்கப்புறம் யூத் ஃபெலோஷிப், அதுக்கப்புறம் டே லேபரர்ஸ் ஃபெலோஷிப். இந்த எல்லா ஃபெலோஷிப்பும் வாரத்தில் ஒரு நாள் வச்சாலே பத்தாது, ஒரு நாளில் 2 ஃபெலோஷிப் நடக்கணும் அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் தே ஆல்சோ அனௌன்ஸ்ட் அ கப்புள் ஆஃப் திங்ஸ் லைக் தபிதாஸ் த்ரோ, ஒரு த்ரிஃப்ட் ஸ்டோர் சர்ச் உள்ளேயே, அதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு அன்றைக்கி வந்து ஒரு நாள் கூட சாப்பிட முடியலனால இருக்கிறவங்க சர்ச்சில் வந்து ஃப்ரீயாக சாப்பிட்லாம். இதெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், இந்த ஃபெலோஷிப்னு இவ்வளோ பர்டிகுலராக வச்சு பண்ணுறாங்களே. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இவ்வளோ கேர் எடுத்து ஒருத்தனும் ஏன் அப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்னா, பிகாஸ் தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் நீட்ஸ். கரெக்ட். அவங்களுக்கு கேட்டர் பண்ணுறதுக்காக இப்படி பிரிக்கிறாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி சர்ச்சஸ் தட் ஐ ஹவ் அப்சர்வ்ட், they don't do it. For them, like church is like a glorified concert with a message. Yeah. ஓகே, அவங்க வந்து சண்டே அட்டன் பண்ணுவாங்க, போயிடுவாங்க. இட் இஸ் அ ரிலிஜியஸ், எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி, ஒரு ட்ரெடிஷன் மாதிரி. சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்துட்டோன்னா நம்ம என்னோட கிறிஸ்டியன் டியூட்டி முடிஞ்சிருச்சுன்னு. ஒரு நாள் சர்ச்சில் இருப்பான், அடுத்த 6 நாள் வந்து அவன் சர்ச்சுக்கும் அவனுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஸோ the way you are describing discipleship is completely foreign to what I have seen. Where do you think those churches are going wrong? The church which doesn't do discipleship,
அந்த சர்ச் கேட்குறீங்களா இல்லாட்டி Maybe the way they think discipleship works is like not working or something. Sorry. But I really like the Pastor Gabriel church approach because need-based discipleship. So young women, young man, need-based அது. இப்போ ஸ்கூலுக்கு நம்ம போகும்போது மார்னிங் அந்த அசம்பிளின்னு ஒன்று இருக்கும். முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வீட்டுக்கு வர மாட்டோம். ஒவ்வொரு கிளாஸ் அனுப்புவாங்க. அது உங்களுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கிளாஸ் அது. நிறைய டைம் வந்து சண்டே சர்ச் ஆனால் அசம்பிளி முடிச்சு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுறாங்க. அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலிட்டி என்ன, உங்கள் காலிங் என்ன, அதுக்கு வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வெரி நைஸ். தேர் மெகா சர்ச். ஐ ஹவ் சீ த சர்ச் ஆன் ஆன்லைன் அது. பட் ஸ்டில் தே ஹாவ் த desire and the capacity to break into this kind of groups and put leaders and do things. It's a very big work. இது கல்யாணம் நடத்துகிற மாதிரி தான் அது எவ்ரி சண்டே. ஏன்னா உங்களுக்கு மெஸ். when people meet people, it's a messy thing. Where do churches miss? Discipleship is hard. பெத்து போகிறது ஈஸி, குழந்தை வளர்க்குறது கஷ்டம். அதனால நம்ம சர்ச்சில் வந்து the way we measure the church is totally wrong. நம்ம இயேசுவோட மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேலை வச்சு மெஷர் பண்ணாமல் we go more on the western measurement scale or the number measurement scale. நீங்கள் எங்கே போனாலும் கேட்டீங்க எப்படிப்பா மீட்டிங் போச்சுன்னா நல்லா இருந்துச்சு, 450 பேர் வந்தாங்க, வர்ஷிப் சூப்பராக இருந்துச்சு, சாப்பிட்றாங்க. இதுதான் நம்மளோட மெஷர்மெண்ட். இது ஸோ we should not measure church on the how many service we conduct and how many people walked in. We should measure the church based on the sending capacity. Discipleship ஓட ஒரு கோலே வந்து they'll be sent out. So I was invited to do a discipleship workshop for a mega church in Hyderabad. அப்புறம் கேட்டேன், ஜஸ்ட் க்யூரியஸ்னு கேட்ட மாதிரி, எதுக்கு நீங்கள் டிசைபிள்ஷிப் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க? இட்ஸ் அ பிக் சர்ச், அரௌண்ட் 1200 யூத் மட்டுமே இருக்கிறாங்க. அது அவங்க சொன்னால் நிறைய சர்ச்சை சுற்றி வந்துருச்சு இப்போது, எங்கள் சர்ச் மக்கள்லாம் அப்படி செதறாங்க, அவங்கள உள்ளே வைக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்ணோன்னாங்க. ஸோ their intention is to sustain. நான் இப்போ சொன்னேன், you called the wrong person. டிசைபிள்ஷிப்பே வெளில போக, டிசைபிள்ஷிப் பண்ணுறதே வெளில போகிறதுக்கு தான் அது. ஸோ சர்ச் வந்து டிசைபிள்ஷிப் பண்ணாங்கன்னா one of the struggles they have to face is they'll be leaving. They have to go. Okay. And it's a very difficult task also. Go in the sense, why would they go? Go because they are equipped and they've become a disciple. Now they are going out to make disciples, or go because it's hard to be discipled and they don't want to go through the process. Why are they leaving? Okay. It's going to have a hard conversation. Sunday churchக்கு வந்துட்டு காணிக்க போட்டு போகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி. தம்பி, ஹவ் இஸ் யுவர் லைஃப்னு கேட்குற போது தான் அவன் ஒய்ஃபே தெரியும். ஹவ் ஆர் யூ டீலிங் lust in your life? How is your relationship with your girlfriend? உங்கள் ஒய்ஃபுக்கும் உங்களுக்கு எப்படி உறவு இருக்குது, அப்பாவுக்கும் அந்த உறவு கேட்கும் போது தான் வந்து it gets more exposed and nobody wants to get into that kind of conversation. Tough conversation. So believers won't like discipleship. Some will like it. I'm not generalizing. I'll make this point. Whenever I say something, I'm not generalizing things. I'm just communicating a point. Not every believer will be willing to. For example, traditional Tamil church போகிறோம் இல்லாட்டி போகும்போது, ஸோ ஒன் ஆஃப் திங்ஸ் பிப்ளிக்கல் கான்செப்ட் இஸ் லிவிங் அண்ட் லிவிங். திருமணத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து அப்பாவோட வீட்டை விட்டு நீங்கள் வந்து ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு போகணும், ஹஸ்பண்டும் வந்து அப்பா அம்மா வீட்டை விட்டு நீங்கள் வீட்டு ஒய்ஃபோட தான் தனியாக இருக்கணுன்றது. நீங்கள் டீச் பண்ணிங்கனாலே யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் ரிஃப்ட், புஷ் பேக் வரும். அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டிசைபிள் ஃபேமிலியோட கான்செப்டே கெடுக்கிறீங்க. ஆமாம், அப்போ நீங்கள் வந்து நல்ல டிசைபிளாக தான் இருக்கிறீங்க, கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க, எங்கள் அப்பா அம்மா தான் தான் இருக்கணும், இந்த பொண்ணு நான் வீட்டுக்கு கூட்டத்தில் சொல்லும் போது, தென் ஆஸ் அ டிசைபிள் மேக்கர் I'll say this is wrong சொல்லுவார். ஓகே. தென் do you think you will like me? என்ன இப்படி சொல்கிறாரு? கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா with my convenience. So discipleship is asking hard questions. Discipleship that you will be exposed. So one reason believers won't like it. Second reason why discipleship church is difficult to do, they will lose people. நீங்கள் டிசைபிள்ஷிப் கான்செப்ட் போனாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து செதறும் மக்கள். அது பிகாஸ் என்ன ஆகும்னா, டிசைபிள்ஷிப் வில் நாட் ஹேப்பன் இன் அ கிளாஸ் ரூம் செட்டப். டிசைபிள்ஷிப் வில் ஹேப்பன் இன் அ பீப்புள் செட்டப். அப்போ வந்து பீட்டர் ஃபிஷர்மேன் இருப்பான், மேத்யூ பொலிட்டிஷியன் இருப்பாங்க, இப்போ மேத்யூ இஸ் அ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் இருப்பாங்க, ஸோ டாக்டர் லூக் இருப்பாங்க. இந்த வேரியட் ஆஃப் பீப்புளில் வந்து நீங்கள் நேசிக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும். யூ ஹாவ் டு லவ்
ஈச் அதர். இது பண்ணும்போது தான் சர்ச்சுக்கு சத்தம் வரும், கலகலகலம் சத்தம் வரும், சண்டை வரும், பிரச்சனை. இதை நம்ம டீல் பண்ணணும். இதில் தான் கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே உருவாகும். சப்போஸ் நிறைய வச்சு இந்த போக மாட்டாங்க, ஒரு ஈவெண்ட் மாதிரி நடத்திட்டு இவர் பொறுப்பு கொடுப்பாங்க, இவர் வந்து இதுக்கு இன்சார்ஜு, அது சும்மா பேர் தான் வச்சுருப்பாங்க, வச்சு அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்கவே இருக்காது. ஸோ யூ வில் லூஸ் பீப்புள் பிகாஸ் ஆஃப் த கேஆஸ் வில் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் டிசைபிள்ஷிப். அது ஒன்று டிசைபிள்ஷிப்பே வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளில போக தான் அது. ஓகே. ஸோ கோ அண்ட் மேக் டிசைபிள்ஸ். ஸோ யூ கான்ட், நீங்கள் இப்போ ஸ்கூல் படிக்கும் போது டே 1 போகும்போது யூ டோன்ட் ஹவ் தட் மச் நாலேஜ். அந்த இயர் முடிச்சு எக்ஸாம் எழுதும் போது யூ ஆர் ரெடி டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். டிசைபிள்ஷிப் வில் ப்ரமோட் யூ. அப்போ என்ன ஆகும், நீங்கள் அதே ஸ்கூலில் தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. உங்களுடைய காலிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு மினிஸ்ட்ரி கண்டுபிடிக்கணும். கிரேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அ சர்ச் ஆர் யூ வில் ஃபிட் இன் டு திஸ். இப்போ சில பேர் வந்து காலேஜில் படித்ததில் போய் லெக்சராக இருப்பாங்க. ஸோ மேபி யூ ஆர் கால்ட் டு பி இன்சைட் த சர்ச். பட் வென் ஐ எம் எக்யூப்பிங் யூ, யூல் க்ரோ மோர். ஸோ பால் ஹேட் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். வந்து ஆண்டரோட அழைப்பு வந்த உடனே ஒரு ப்ராஃபிட்டுக்கு போகிறாரு, அவனோட வேலை வந்து என்னன்னா கண்ணில் இருக்கிற ஸ்கேல்ஸ் எடுத்து விடணும். அது ஒரு லெவல், அது ஒரு சர்ச். அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டியில் இருந்தான் பல வருஷங்கள். அதுக்கப்புறம் பர்னபாஸ்னு ஒரு சர்ச் வரணும். அப்புறம் நீ யூ ஆர் ரெடி டு பிளான்ட் சர்ச். இப்போ அது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சர்ச் ஹஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ ஐ டெல் இன் மை சர்ச், you should not be born and die in one church. You are free to go. ஆனால் இங்கேருந்து போகும்போது ஒன்று சர்ச் போய் ஊழியம் பண்ணு. இங்கே வந்து கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொகுசான சர்ச்சுக்கு போகாத. aim to go and do something for the other church. That's the process of training. Some people in my church, they don't fit into my church. They don't like my method. They don't like my approach because they're growing. So what if somebody says, I want to reach out to families? What if somebody says, I want to equip more musicians? And I will not pull them back. So for context, you are focused on people from people aged between 18 and 25. Mm-hmm. So that is why, like, so that's the context, right? So because you're doing that, you might not be able to like serve the people who are willing to do like family ministry and all of that. So what I've done is I planted a church called Family Church. Okay. இங்கேருந்து கல்யாணம் வரவங்கலாம் அந்த சர்ச்சுக்கு போயிடுவாங்க. ஓகே. ஸோ 2 மேல் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மேல் பிடிங்க, 2த்தையும் பிடிக்க முடியாது. ஸோ டைம் இஸ் லிமிட்டட். ஃபேமிலியோட நீட்ஸ் டோட்டலாக வேறு. அங்கே மாமியார் பிரச்சனை, ஹஸ்பண்ட் பிரச்சனை, ஹஸ்பண்ட் குவார்ட்டர் விடுறாரு, இந்த பிரச்சனை ஓடிட்டுருக்குது. இவன் வந்து போனோகிராஃபி, இவனுக்கு வந்து டிப்ரெஷனு, இந்த பிரச்சனை. நான் ஒரே இடத்துல 2 பேரும் அட்ரஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ வில் ராதர் focus on one and reach one. I create another support system for them. The families will go there. So I think a way to summarize what we've been talking about is like churches that miss this aspect of discipleship are focused on the quantity rather than quality. Correct. குவாலிட்டியை டெவலப் பண்ணுறது தான் டிசைபிள்ஷிப். அந்த குவாலிட்டி, அந்த ஸ்டாண்டர்டை மீட் பண்ண பிறகு தட் குவாலிட்டி ஹேஸ் டு சர்வ் அதர் பீப்புள். ஸோ தட்ஸ் தி சென்டிங் அவுட் பார்ட். ஸோ தட்ஸ் தி அதர் பார்ட் ஆஃப் லைக் யுவர் சர்ச், ரைட்? லைக் த மிஷன்ஸ் அண்ட் லைக் sending them out.